Hello, good afternoon, all of you. We have discussed yesterday regarding the classification of enzyme, and we studied the first class, that is the oxidoreductase class of the enzyme. So we know that most of the enzymes which are discovered up to date, these are belonging to class oxidoreductases, catalyzing oxidation reduction type of reaction or dehydrogenation type of reaction in which there is a transfer of electrons and protons from one compound to other. One acts as an electron donor, another compound acts as an electron acceptor. And we also discussed that the enzyme commission number, which is having 4 digits, explain regarding the type of the reaction, type of the substrate, type of the donor and acceptor group of the protons or electrons. The second class we are going to study here in the enzyme classification, that is transferases. The transferases belongs, that means this class is considered to be the second class of enzyme below oxidoreductase. Oxidoreductase will be first, second will be transferase. So these enzymes, means transferases enzymes, catalyze the transfer of chemical groups from one compound to other. For example, there may be transfer of phosphate group, there may be transfer of glycosyl group, there may be transfer of methyl group, like that. So these groups, these chemical groups are transferred from one compound or one reactant to other, and this reaction is catalyzed by transferase enzyme. The group may be methyl group, the group may be glycosyl group, it may be phosphate group. The systematic names are formed according to donor acceptor group transferase. Generally, the common name include transferase enzyme. For example, phosphotransferase. This is one example. This is general name. But if we discuss regarding the systematic name, then the systematic name include donor acceptor group transferase. Donor acceptor group transferase. We know hexokinase is the enzyme. Hexokinase catalyzes the transfer of phosphate group from ATP to glucose. So that is, hexokinase will be the common name. The systematic name is different. It includes the donor acceptor group transferase. Means suppose donor is the glucose molecule or donor is a phosphate ATP and acceptor will be glucose. So as per the donor acceptor relation, there is a systematic name is given. The common names are formed according to acceptor group transferase or donor group transferase. The common name include phosphotransferase. Phosphate group is transferred. Formyl transferase, methyl transferase. These are the common names. Methyl transferase means methyl group is transferred. Formyl group is transferred. Acyl group is transferred, like that. So this regarding the, that means as per the groups which are transferred, the name is given in the common name of enzyme. The second digit in EC number indicates the group transferred. If in second digit the number is 1, so it indicates one carbon group transferred. एन्झाईम कमिशन नंबरमध्ये 4 डिजिट्स असतात. पहिला डिजिट क्लास दाखवतो. आता क्लास कुठला येणार आहे? पहिल्या डिजिटमध्ये एक आकडा येणार नाही, आता 2 आकडा येणार, कारण ट्रान्सफरेज आहे. त्यामुळे पहिल्या डिजिटमध्ये आता 2 आकडा येणार. आता नंबर कसा असेल? 2111 किंवा 2212 असं असेल. पण पहिल्यांदा आता 2 येणार, 1 येणार नाही, कारण हा ट्रान्सफरेज क्लास आहे. आता 2 नंतर सेकंड डिजिट काय आहे? सब क्लास दाखवतो. सब क्लास म्हणजे काय? आपल्याला त्या रिॲक्शनबद्दल माहिती जास्त देतो. कुठला ग्रुप ट्रान्सफर झालेला आहे? ट्रान्सफरेज एन्झाईमच्या बाबतीमध्ये ग्रुप कुठला ट्रान्सफर झालेला आहे, तो कुठल्या ग्रुपची आणखीन जादा माहिती जी असेल ती सब क्लासवरून आपल्याला समजते. तर
सेकंड डिजिटमध्ये 1 नंबर असेल म्हणजे आता 2 पहिला डिजिट असणार आहे नेहमीच, कारण ट्रान्सफरेज आहे. 2 नंतर 1 असेल किंवा 2 असेल, पण 2 बदलणार नाही, 2 कायमच राहणार. 2 1 1 असेल, 2 1 1 2 असेल, 2 1 1 3 असेल. तर सेकंड डिजिटमध्ये 1 नंबर असेल तर ह्याचा अर्थ काय होतो, 1 कार्बन ग्रुप ट्रान्सफर असेल. सेकंड डिजिटमध्ये 2 असेल म्हणजे 2 2 2 2 असं असेल तर अल्डिहाइड किंवा कीटोन ग्रुप ट्रान्सफर झाला असेल असं त्याच्यामध्ये समजा हरकत नाही. सेकंड डिजिटमध्ये 3 आकडा असेल म्हणजे 2 3 असेल तर 2 म्हणजे ट्रान्सफरेज, 3 म्हणजे कुठला ग्रुप असेल, असाईल ग्रुप, अँड सो ऑन. सो सेकंड डिजिट गिव्ज अस इन्फॉर्मेशन regarding the subclass, means the group transfer here in this particular class. The third digit gives further information regarding the group transfer. जो ग्रुप ट्रान्सफर झालेला आहे तो कुठला आहे, मिथिल ग्रुप आहे, फॉर्मिल ग्रुप आहे, तर या संदर्भात आपल्याला थर्ड डिजिटवरून समजतं. तर थर्ड डिजिटमध्ये एक आकडा असेल म्हणजे 2 1 1 असं असेल, 1 2 1 1 2 नेहमीच येणार, ट्रान्सफर आहे. 1 म्हणजे 1 कार्बन किंवा 2 म्हणजे 2 2 असेल, 2 2 1 असेल, थर्ड डिजिटमध्ये 1 आकडा असेल तर त्याचा अर्थ मिथिल ट्रान्सफरेज, मिथिल ग्रुप ट्रान्सफर झाला. थर्ड डिजिटमध्ये 2 आकडा असेल तर फॉर्मिल ट्रान्सफर, मीन्स देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ फॉर्मिल ग्रुप. सो मिथिल ग्रुप ट्रान्सफर, फॉर्मिल ग्रुप ट्रान्सफर, this information we will get from the third digit. So example is here hexokinase. Hexokinase is the enzyme catalyzing the first reaction in EMP pathway. If you remember, the glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate. The enzyme will be hexokinase. So a hexokinase enzyme will have enzyme information number 2711. पहिला 2 जो आहे तो काय दाखवतो, क्लास, तर क्लास कुठला आहे, ट्रान्सफरेज, म्हणून 2 आहे. 7 जो आहे सेकंड डिजिटमध्ये 7 जो आहे, 7 काय दाखवतो, फॉस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर. अँड थर्ड डिजिट म्हणजे 1, कुठला फॉस्फेट आहे तर ते त्या ठिकाणी डिनोट केलं जातं. सो थर्ड डिजिट 1 इंडिकेट अल्कोहोल ग्रुप ॲज अ ॲक्सेप्टर, म्हणजे ॲक्सेप्टर कोण आहे, अल्कोहोली ग्रुप. आता ATPनी फॉस्फेट दिलेला आहे, ग्लुकोजनी तो घेतलेला आहे, तर ग्लुकोजमधल्या कुठल्या ग्रुपने घेतलेला आहे फॉस्फेट, तर अल्कोहोली ग्रुप म्हणजे OH ग्रुप, त्यामुळे तिथं 1 आकडा आलेला आहे. आणि शेवटचा 1 जो आहे तो सिरियल नंबर आहे, म्हणजे हेक्झोकायनेज या एन्झाईमचा नंबर ट्रान्सफरेज या क्लासमध्ये नंबर 1 आहे, म्हणजे पहिला नंबरलाच आहे. तर हेक्झोकायनेजचा नंबर कसा आहे, EC नंबर कसा आहे, 2711. पहिला 2 जो आहे तो क्लास दाखवतो, कुठला क्लास आहे आपला, ट्रान्सफरेज. 7 दुसऱ्या पोझिशनला 7 आहे, सेकंड डिजिटला 7 काय दाखवतो, फॉस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर, कारण फॉस्फेट ATPने दिलेला आहे, तो फॉस्फेट ग्रुप ग्लुकोजकडे येणार आहे आणि ग्लुकोजचं फॉस्फोरायलेशन होणार आहे रिॲक्शनमध्ये, त्यामुळं फॉस्फेट ग्रुप जर ट्रान्सफर होत असेल तर सेकंड डिजिटला 7 हा त्या ठिकाणी नंबर येईल. थर्ड डिजिटमध्ये 1 आहे, थर्ड डिजिट काय दाखवतो, एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, म्हणजे कोण आहे एक्सेप्टर, ग्रुपचा एक्सेप्टर, कुठलाही ग्रुप असू दे, ग्रुपचा एक्सेप्टर कोण आहे, फॉस्फेट असेल, फॉर्मिल असेल, मिथिल असेल, कुठलाही असेल. आता 7 आहे म्हणून तो फॉस्फेट झाला, 7च्या ऐवजी तिथं 1 असेल, 2 असेल, असू शकतं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप ट्रान्सफर. थर्ड डिजिट जो आहे तो काय दाखवतो, एक्सेप्टर ग्रुप, म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप तुम्ही ट्रान्सफर केला, तो कोणी घेतला, अल्कोहोल ग्रुपनी घेतला, म्हणजे ग्लुकोजमधला जो OH ग्रुप आहे त्यांनी तो घेतलेला आहे फॉस्फेट ग्रुप. अल्कोहोल म्हणजे अल्कोहोल ग्रुप कुठून आला, हा ग्लुकोजच्या फॉर्म्युलामधला OH ग्रुप आहे, तो या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे, CH2OH. ग्लुकोजचा फॉर्म्युला डोळ्यासमोर आणा, CHO CHOH 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 CH2OH, 6 कार्बन. अल्डिहाइड शुगर आहे त्यामुळे पहिल्यांदा CHO आहे, शेवटी CH2OH जे आहे तो अल्कोहोली ग्रुप आहे, तर त्या ठिकाणी तो फॉस्फेट येणार आहे, म्हणजे CH2OP असं तयार होणार आहे, म्हणजे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट तयार झालं. तर ही रिॲक्शन कोण कॅटलाइज करतं, हेक्झोकायनेज, आणि त्यामुळे हेक्झोकायनेजचा नंबर आपण कसा धरलेला आहे, EC नंबर 2711.
तर 1 जो थर्ड डिजिटमधला 1 आहे तो काय दाखवतो, इट डिनोट्स द अल्कोहोल ग्रुप ॲज अ एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूलमधला जो अल्कोहोल ग्रुप आहे तो फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्ट करतो. आणि शेवटचा जो 1 आहे लास्ट फोर्थ डिजिटमधला, दॅट इंडिकेट द सिरियल नंबर ऑफ द एन्झाईम इन इट्स ओन क्लास. म्हणजे हेक्झोकायनेजचा नंबर ट्रान्सफरेज क्लासमध्ये 1 नंबरला आहे, सिरियल नंबर. So this is regarding the enzyme commission number of hexokinase. So this enzyme hexokinase catalyze conversion of glucose to glucose 6-phosphate. Hexokinase convert or hexokinase transform glucose to glucose 6-phosphate or phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate. This is regarding the second class of the enzyme transferase. Now the third class is hydrolase. Enzyme क्लासिफिकेशनमधला तिसरा क्लास जो आहे तो हायड्रोलेज आहे. पहिला क्लास कुठला आहे, ऑक्सिडोरिडक्टेज नेहमीच. सेकंड कुठला आहे, ट्रान्सफरेज. थर्ड कुठला आहे, हायड्रोलेज. हे जे नंबर आहेत 1, 2, 3 हे बदलायचे नाहीत. 1 नेहमी ऑक्सिडोरिडक्टेज, 2 नेहमी ट्रान्सफरेज, 3 नेहमी हायड्रोलेज, हे बदलायचं नाही. थर्ड नंबरला हायड्रोलेजच यायला पाहिजे, सेकंड नंबरला ट्रान्सफरेजच यायला पाहिजे, 1 नंबरला ऑक्सिडेटेजच यायला पाहिजे. हे एन्झाईम क्लासिफिकेशन सिस्टीमनी हे नंबर ठरवलेले आहेत, त्यामुळे ते बदलायचे नाहीत. द थर्ड क्लास इज द हायड्रोलेज. दिस क्लास ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज हायड्रोलायटिक रिएक्शन दॅट यूज वॉटर मॉलिक्यूल टू क्लीव केमिकल बॉन्ड. दिस एन्झाईम, व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ दिस एन्झाईम? दिस एन्झाईम catalyze hydrolytic reaction. Whenever the bonds are cleaved, the bonds are broken. These are broken in presence of water molecule. So the bond get cleaved with addition of water molecule, and such type of the reactions are catalyzed by enzyme hydrolysis. For example, we can take cellulase, protease, amylase. We know proteases are acting on protein, convert protein into peptides and amino acid. Likewise, amylase, you know very well, the amylase are extracellular enzyme. They're acting on starch, convert starch into monosaccharide like glucose and dextrine like that. So such type of the enzymes are there which are belonging to class hydrolases. Protease, cellulase, amylase, these are certain examples of hydrolases. आता याच्यामध्ये EC नंबर काय सिग्निफिकन्स आहे? The second digit in EC number indicates the bond cleaved. याच्यामध्ये पण बॉन्ड क्लीव होतो. इफ इन सेकंड डिजिट इज, इफ नंबर इज 1, फर्स्ट डिजिटला काय येणार, आता 3 नंबर येणार. थर्ड क्लास आहे त्यामुळे 3 नंबर येणार. म्हणजे एन्झाईमचं EC नंबर कसा येणार, कुठलाही XYZ एन्झाईम या क्लासमधला असेल तर पहिल्यांदा 3 येणार, 3, 1, 1, 1 किंवा काय असेल ते 3 कॉमन राहणार. पुढचा आकडा बदलेल, 3, 1, 2, 1 काही असेल. So here the second digit in the EC number indicate the bond cleaved. Which bond is cleaved? That information we will get from second digit. If in second digit the number is 1, it indicate ester bond. सेकंड डिजिटमध्ये जर एक आकडा असेल त्याचा अर्थ असा की ईस्टर बॉन्ड ब्रेक झालेला आहे किंवा क्लीव झालेला आहे. इफ इन सेकंड डिजिट नंबर इज 2, इट इंडिकेट ग्लायकोसिल बॉन्ड. सेकंड डिजिटमध्ये 2 आकडा असेल म्हणजे 3, 2 असं असेल तर इट इंडिकेट ग्लायकोसिल बॉन्ड इज ब्रोकन. इफ इट इज 3 म्हणजे 3, 3 पहिला 3 क्लास दाखवतं, दुसरा सेकंड डिजिटमधला 3 जो आहे तो 3 असेल तर इट इंडिकेट्स इथर बॉन्ड. इथर बॉन्ड, तिथे इथर पाहिजे, मेक इट करेक्ट. इट इंडिकेट्स इथर बॉन्ड. इथर बॉन्ड. 4, इफ इट इज 4 सेकंड डिजिटमध्ये 4 असेल इट इंडिकेट्स द पेप्टाईड बॉन्ड. म्हणजे पहिला सेकंड डिजिटमध्ये 1 आकडा असेल तर अगेन आय विल रिपीट, इट इंडिकेट ईस्टर बॉन्ड गेट ब्रोकन. इफ इट इज 2 ग्लायकोसिल बॉन्ड गेट ब्रोकन. इफ इट इज 3 इथर बॉन्ड गेट ब्रोकन. If it is 4, peptide bond get broken. If it is 7, like that, phosphate bond get broken. The third digit gives more information regarding the type of the bond which get cleaved. आता ईस्टर बॉन्ड आहे तर ईस्टर कुठल्या प्रकारचा आहे? मिथिल ईस्टर आहे, फॉर्मिल ईस्टर आहे,
कार्बॉक्झिल इस्टर आहे, कुठल्या प्रकारचं आहे? इट मीन्स दॅट द थर्ड डिजिट गिव्ज मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉन्ड ब्रोकन. इस्टर बॉन्ड ब्रेक झाला हे आपल्याला कळलं, म्हणजे पहिला आकडा जर असेल दुसऱ्या पोझिशनला तर एक आकडा असेल तर इस्टर बॉन्ड, तिसऱ्या पोझिशनला एक आकडा असेल तर इट इंडिकेट्स कार्बॉक्झिल इस्टर. means it gives more information regarding the bond broken. For example, ATPase. ATPase means adenosine triphosphatase. This is the example of hydrolase enzyme. Adenosine triphosphatase. ह्याचं सिस्टमॅटिक नेम कसं येणार? ATP फॉस्फोहायड्रोलेज. त्याच्यामध्ये हायड्रोलेज एन्झाईमचा उल्लेख येतो शब्दाचा. सिस्टमॅटिक हे कॉमन नेम झालं, ATPase हे कॉमन नेम झालं. सिस्टमॅटिक नेम कसं येणार? ATP फॉस्फोहायड्रोलेज. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ दिस एन्झाईम? दिस एन्झाईम ॲक्ट्स ऑन ATP. ATPase एन्झाईम ATPवर ॲक्ट होणार आणि ATPचं कन्वर्जन म्हणजे हायड्रोलायसिस होऊन ADP प्लस P होणार. पुन्हा ADPवरती हायड्रोलाइज एन्झाईम याच्यानंतर AMP प्लस P होणार. AMPवरती याच्यानंतर पुन्हा फक्त ॲडेनोसाईन आणि फॉस्फेट. ही ATPची पूर्ण हायड्रोलायटिक रिॲक्शन जी आहे ती आपण स्टडी केलेली आहे वेनेवर देयर इज अ जनरेशन ऑफ 18 किलो कॅलरी एनर्जी. सो ATPase एन्झाईम ॲक्ट्स ऑन ATP अँड हायड्रोलाइज ATP इंटू ADP अँड फॉस्फेट. फर्स्ट रिॲक्शन. ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट आहे, ट्रायफॉस्फेटचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार? डायफॉस्फेटमध्ये आणि एक फॉस्फेट कमी होणार. सो ADP प्लस फॉस्फेट अशी रिॲक्शन आहे ती. ATP ब्रोक्स इंटू ADP प्लस P. आता याचा कमिशन नंबर, एन्झाईम कमिशन नंबर कसा आहे? द एन्झाईम कमिशन नंबर ऑफ दिस एन्झाईम इज 3613. 3 म्हणजे पहिला 3 काय दाखवतो? क्लास हायड्रोलेज. आता 6 सेकंड डिजिट काय दाखवतो? ग्रुप ट्रान्सफर. आणि थर्ड डिजिट काय दाखवतो? मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रुप ट्रान्सफर. So here actually the 7 number should be there, 3713. ATP phosphorylase. This enzyme is having this particular enzyme commission number. So just remember that the second digit indicate the bond broken. सगळं नाही लक्षात राहील तेवढं लक्षात ठेवा. Second digit indicate the bond which is cleaved. If it is 1, it indicate ester. If it is 2, it indicate glycosyl. Third digit indicate or third digit gives more information regarding the bond broken. If in third position number is 1, it indicate carboxyl ester. Don't go much details here. Just remember the significance of enzyme commission number in every class. The second and third digit information is different because the enzyme examples are different and reaction catalyzed by the enzyme is also different. So depending upon the type of the enzyme, you have to remember the second and third digit information. एकाकडे डोनर ग्रुप आहे, एकाकडे एक्सेप्टर ग्रुप आहे, एकाकडे बॉन्ड ब्रोकन आहे, इस्टर बॉन्ड आहेत, कार्बन कार्बन बॉन्ड आहेत, हे मला लक्षात ठेवायला पाहिजे. सो डिपेंडिंग अपॉन द एन्झाईम, डिपेंडिंग अपॉन द रिॲक्शन कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम, द इन्फॉर्मेशन regarding the second and third digit in enzyme commission number is variable. So this is regarding the third class hydrolase. We are going very slowly because you have to just read it out yesterday's and today's, and then we will go to next class of the enzyme tomorrow. Thank you.